धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य तुम्हारो विश्राम 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 गुरवत प्रमाणिक अरवर्षबर खलरवना दरमान दरमान गुरवत प्रमाण दरवर्षबरि बिरि 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 बर 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 होली 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 तुम्हें महान 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 तुम्हें महान व सर्वशक्तिमान व परमेश्वर उदारवाणी खारवर्षावरी कुलारवना दारवना उदारवाणी खारवर्षावर कलारवना दारवना 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 होली 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 Holy Lord, 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 Holy Lord. Uravat pramani karavat shabara kala ravana daramanda daramana daramanda darama. Uravat pramana daramanda daramana daramanda daramana daramanda darama. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा विश्राम 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 इदारवनी खारवत प्रमाण दारवत शबरी बिरि बिरि बर 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 Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Idaramani kharavat pramana daravat shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Pura shakala ramaniya daravana daravanda daravana daravanda daravana. Pura vanda daravani biri 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 bara 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 bara. Hosanna, 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 Hosanna. Holy, 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 holy. Jisunga Ramare, Jisunga Ramare, Jisunga Ramare, Jisunga Ramare, Jisunga Ramare, Jisunga Ramare. Uravat Pramani Kala Ravana Daravanda Ravana Daravanda Ravana Daravanda Ravana Daravanda. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Udara bara 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 bara. Udara mani kharavat pramana karavanga daramani biri 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 bara 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 bara. I praise you and give all the glory, 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 praise you and give all the glory. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Urava shabara bara 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 ibala ramane khala ramana dara mandala ramana dara shabani diri 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 bara 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 mandala rama. Lord, hamasana samasana 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 samasana. Hamasana samasana 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 samasana. Holy, 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 holy. Praise you, Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. Jisung Ramare, Jisung Ramare, Jisung Ramare. Papa dosha durbharata jo tamar jana karo. Siddha pavitra kramantu Prabhu. Pavitra atmare paripurna evam parichalita hava pai tumhe daya karo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Abhishek hetru jwali binashta ho. Idaravani kharavat pramana karamanda larava. तुमनामा मने मुखरे नेवा हेतुरु प्रभु अधर्म दूर रहे पाई अनुग्रह कर कारण तुम वाक्य के जे के प्रभु राम मुखरे
ତୁ ଜାଣ କରି ସେ ଅଧର୍ମରୁ ଦୂରେ ରହୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟ 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 ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ, ଯାହା ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯିବ ପ୍ରଭୁ, ଯାଉତିକ ଲୋକମାନ କରିବା ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପରି ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଯେପରି ହେବ ନାହିଁ। ଉଦାରମାନି ଖାରବର୍ଷା କାଳାରମାନି ଖାରବନ୍ଦାନମା, କାରଣ ତୁମେ କହୁଛ ତୁମେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜଗତର ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜଗତର ଅଛି ଜ୍ୟୋତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରାହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ସଦୃଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ଲୋକମାନେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପଥ ଦେଖିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଗମନାଗମନ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସବୁ, କାରଣ ଅନ୍ଧକାରରେ କେହି କିଛି କର୍ମ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କହିଲେ ରାତ୍ରି ଆସି ଯେଉଁ ସମୟରେ କେହି କୌଣସି କର୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତା ପିତାଙ୍କର କର୍ମ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କର ସେ ଭଜନା ସବୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସୁପ୍ଲାଇ ହଉ। ତୁମର ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। আজি প্রণামী তুমকু চালিবি প্রভু সারাটি দিন। আজি প্রণামী তুমকু চালিবি প্রভু সারাটি দিন। তুমি মগমর পথে দুটিয়া হে দয়া, তুমি মগমর পথে দুটিয়া
गाओ गाओ जय गीत गाओ ताली बजाते तुम गाओ यीशु राजा जिंदा उठाने लो खुशी से सब हरि नाम करो यीशु राजा जिंदा उठाने लो खुशी से गाओ गाओ जय गीत गाओ ताली बजाते तुम गाओ राजा जिंदा उठाने लो खुशी से सब
Holy, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy Lord, 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 holy. Pura batra mani kala rabani bara 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 bara. ধন্যবাদ 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 holy 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 Shibara bara 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 Hallelujah hallelujah Samani khala rabania darabana darabanda rabana darabanda rabba Hallelujah hallelujah praise the Lord 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 Idarabani kharaba shabara khala rabani darabanda rabba Hallelujah praise the Lord praise the Lord Amona jarita Prabhu Jisu Christa Amona jarita Prabhu Jisu Christa Papi pai badi hele tere prema kare tere daya kare Papi papa pai tu sabano boy Papi papa pai tu sabano boy Kala bari pa
Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Udarabani karaba, shamani karaba, tramana daraba, shabani bala rabana daraba, daraba. Holy, 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 holy. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. तुम्हारो पवित्र नाम रो धन्यवाद. ग्लोरी उदारबानी कारबा शबारा कलारबानी आदारबानी दा. उदारबानी खारबा शबारी कलारबानी आदारबानी दारबान दारबान. तुम्हारो पवित्र नाम रो धन्यवाद, 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 धन्यवाद. Holy, 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 holy. Oshana rabani kharaban Allah rabana rabana. We praise and give the glory, praise and give the glory, praise and give the glory, praise and give the glory. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. जारी इच्छा भी प्रार्थना करो. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, 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 glory. Praise the Lord, 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 praise the Lord. प्रभु स्तव नाम धन्यवाद 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 ये प्रार्थना में तुम नाम धन्यवाद उच्च हालेलुया 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 ओ प्रिय स्तव नाम धन्यवाद 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 गत रात्रि समस्त भारत में ये चमुल तुम नाम धन्यवाद उच्च समस्त प्रकार विपद नाम उद्धार तुम करी ए उतर प्रभु दिवस तुम चरण बसे तुम सहाय्य कर चमुल तुम नाम धन्यवाद धन्यवाद निश्चय प्रत्येक प्रभात तुम प्रभु मान करी मत आशीर्वाद स्वरूप बोल तुम नाम धन्यवाद और सूर्य को स्वरूप बोल तुम नाम धन्यवाद 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 कारण आज पृथ्वी में अनेक लोग नांति मात्र में परंतु तुम्हें भीतर तुम्हें रखे चुको तुम नाम धन्यवाद इधर अवश्य कला बंदर बल बर हालेलुया हालेलुया निज परीक्षा करिया को सजाड़िया को तुम आवर सूर्य को तुम दियो चुको तुम नाम धन्यवाद इधर अवश्य कला बंदर बल बर हालेलुया हालेलुया ओ कारण पृथ्वी में रहो ओ कहीं भी रहो जन पर धार्मिक तो लोग नांति मात्र समस्त पाप को से ऋणा पड़े छथि इधर अवश्य कला बंदर बल बर हालेलुया 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 ओ सती में प्रभु प्रभु समस्त पापी मान को निमंत्रण प्राण को पुष्ट तुम दियो चुको तुम नाम धन्यवाद इधर अवश्य कला बंदर बल बर हालेलुया तो ये कि तुमरा विश्वास करे से मैंने वो और विनष्ट होने में वालों तो जीवन पाए बोलते मना धन्यवाद इधर बंदर बल बर हालेलुया 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 और तेरे पर हमको विश्वास करे तुम सहायता करो हालेलुया तो विश्वास और परिमाण का वृद्धि में करो इधर अवश्य कला बंदर बल बर हालेलुया ये बोझ खाली और तुमरा विश्वास करी बोनो ताहनो मात्र जो वाक्य मत जो पर विश्वास करी में सहायता करो इधर अवश्य कला बंदर बल बर हालेलुया 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 और से बाकी मुझे पे तो भय कंप सका में जे पे ग्रहण करे तो ताको जे पालन मत जो पर कोई दया करो इधर बंदर बल बर हालेलुया 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 ओ कारण तुम सर्वजे प्रो सनिकट अटे बोल तुम नाम धन्यवाद प्रत्येक लोक मान को अपना कर्मानुसार फल दे तुम आश्चर्य बोल तुम नाम धन्यवाद इधर अवश्य कला बंदर बल बर हालेलुया 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 और देखो जे समय था उदार जे पे सब व्यवहार कर तुम सहायता करो इधर अवश्यंदर बल बर हालेलुया हालेलुया एवं तुम पत्र हमको सिद्ध जो सहायता कर हालेलुया और तुम्हें जो परिशुद्ध आत्मा मत से सिद्ध तुम सहायता कर इधर अवश्य कला बंदर बल बर हालेलुया 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 और कारण प्रभु मन को पिता जो परिशुद्ध से पहले तुम सिद्ध आत्मा के अंदर दिए चुको तुम नाम धन्यवाद इधर अवश्य कला बंदर बल बर हालेलुया हालेलुया और इस प्रकार तुम्हारा प्रभु प्रभु पाप तुम्हारा देखा मत जाए नहीं बोल तुम नाम धन्यवाद इधर अवश्य कला बंदर बल बर हालेलुया और से पवित्र जीवन यापन करने में सहायता कर कारण पवित्र में तुम सौंदर्य दर्शन मत करि परिबो नहीं इधर अवश्य कला बंदर बल बर हालेलुया हालेलुया तो सब कुछ बात दूर कथा और तुमको देखिया मुझे रामन कॉन्फिडेंस दिया जाए नहीं इधर अवश्य कला बंदर बल बर हालेलुया हालेलुया और तेरे को सर्वदा प्रत्येक प्रभु का समाराम जी पवित्र रहने में सहायता कर हालेलुया कामन वाक्य जी में सर्वदा पवित्र रहने में सहायता कर इधर अवश्य कला बंदर बल बर हालेलुया 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 और प्रभु दया कर दया कर दया कर प्रत्येक सब जीवन मूल्यवान मन को तुम सहायता करो एवं अति भय का पश्चात तुम पठा जीवन भय को तुम सहायता करो उदार अवश्य कला बंदर बल बर हालेलुया 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 कारण मनुष्य जीवन से पानी पड़वा सदृश तुम्हें दया कर हालेलुया ओ प्रभु ता प्रभु ये तो वायु सदृश तुम्हें दया करो इधर अवश्य कला बंदर बल बर हालेलुया ओ तेरे को आत्मा जो विश्राम जी पे अति सावधान रहे तुम सहायता करो उदार अवश्य कला बंदर बल बर हालेलुया और तुमको भय को चले पारी तुम सहायता करो उदार अवश्य कला बंदर बल बर हालेलुया हालेलुया और तुम्हें जहां प्रभु मन को आज्ञा में दे ताकि जे करी कति जत्न सकाले पालो को तुम दया करो और तारो ग्रहण के बा मुन जिया को पारी तुम दया करो उधर अवश्य कला बंदर बल बर हालेलुया 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 प्रभु तुम नाम धन्यवाद जो वाक्य प्रभु मन को दियो छ और से वाक्य में दूर दूर धरि चली तुम दया करो पूरा अवश्य कला बंदर बल बर हालेलुया और ताके भी मन पर त्याग करी तुम दया करो कारण प्रभु मन को प्रथम प्रदीप पटे बोल तुम नाम धन्यवाद 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 उधर अवश्य कला बंदर बल बर हालेलुया से आलोक कथ जे प्रेम जे गमन करे दया करो इधर अवश्य कला बंदर बल हालेलुया ग्लोरी 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 प्रभु तुम दया करो
आम आत्मिक जीवन मध्य जब दिन बुद्धिमान साहाय्य कर और से अवस्था जेपरि और जेपरि आम मध्य जेपरि से जेपरि से वाक्य जेपरि दिन दिन बुद्धिमान दया कर उदार भाषा खाला बंदर बल पर हालेलुया 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 और भी उसके नाम धन्यवाद धन्यवाद और समस्त वाक्य में निज सब दया कर एवं सहाय कर ताको जे फल फळाइबो तुम दया कर पूरा भाषा खाला बंदर बल पर हालेलुया काल में तुम आसीबो और तुम से प्रत्येक में जहाँ प्रदान तुम करि तार हिसाब मत में नब और देख में हम जे तुम से योग्य और हमार जे योग्य आचरण जे करे तुम दया कर उदार भाषा खाला बंदर बल पर हालेलुया हालेलुया हमार को जीवन तुम जहाँ इच्छा कार्य में सफल बने करि तुम सहाय्य कर और से तुम जे रत्न को तुम दया कर एवं तुम ठाय मत जे परिश्रम करि व्यक्ति होता है हमें तुम जे समय दो तुम दया कर उदार भाषा खाला बंदर बल पर हालेलुया हालेलुया काल जगत अवस्था में बुद्धि अति भयंकर चली केतरे कहा प्रति कौन घटी जानी मध्य पारे ना उदार भाषा खाला बंदर बल पर हालेलुया भगवान को आमे जे तुम को जे छाड़ी ना क्या प्रत्याय करिना तुम दया कर मात्र समस्त परिस्थिति आमे जे तुम धरि चाली तुम सहाय्य कर उदार भाषा खाला बंदर बल पर हालेलुया सजन कहा मत समय रो से जीवन संभालो अति अल्प समय जानी से मत तार नृत्य के कार्य कर चली अछि अनेक बड़ तुम विरुद्ध से उठाई प्रभु अनेक विभ्रांत मत करि सारी चिंतन करबु और से सब फांद दया कर और दया कर और समस्त जो भारत में अच्छा आगामी दिन में नव तुम नाम धन्यवाद 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 एवं समस्त को तुम्हें गोटे प्रभु और शिक्षा गोटे सब समस्त को लगाई रख ए विषय जो कि आज भी न पड़ता दया कर आगो अवश्य मध्य रहबो और समय बोल तुम का समय समस्त को दया कर जिस बसिबो सब आत्मा को नियंत्रण जे कर रहली तुम दया कर प्रार्थना में सूर्य चौक तक दल बहुत धन्यवाद दे प्रार्थना को सुन राम को आमीन। माथ्यू 7 पर्व 21 पदरे लेखा अछि मते प्रभु प्रभु डाकन्ते एपरि प्रत्येक स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवे नाही मात्र जे मोर स्वर्गस्थ पिता इच्छा साधन करे से प्रवेश करियो। अनेक समय मु ए वाक्य रु कहि थाय बा मु ताको रिफर करि थाय अनेक समय कोन सबु बेले सबु समय सबु दिन आउ प्रत्येक मुहूर्त रे मध्य ए वाक्यटा को अति गुरुत्वपूर्ण भाव में चिंता करने दरकार कारण ताहा अनंत काल संबंधी वाक्य अटे अनंत काल अच्छी वर्तमान तो क्षण काल अल्प समय आम जगत अच्छु केउ समय केउ मुहूर्त आम चली जा तो आम जानू आउ यह निश्चय जे मनुष्य थरे मृत्यु निरूपण कराई आउ तापरे विचार अच्छे धार्मिक अधार्मिक समस्त गोटे दशा हुए सेटा हूँ मृत्यु अधार्मिक जेपरी मृत्युवरण करे धार्मिक सेपरी मृत्युवरण करे तेणु जगत रे कहीं मृत्युवरण न करिकी रही न थांती तेणु तापरे आमर पई जो अनंत काल अछि अनंत जीवन स्वर्ग रे नचेत अनंत मृत्यु बा दंड नरक रे स्वर्ग रे कौन सी प्रकार दंड जंत्रणा कष्ट दुख नाही एवं सेहीपरि भाव रे नरक रे मध्य कौन सी प्रकार सुख शांति आनंद मंगल उत्तम विषय नाही आउ ताहा शेष हब नाही समय दिन आउ मास वर्ष गणना करा जीव नाही अनंत काल पर्यंत ता चलिबो नरकरु विशेष करी कौन सी प्रकार उद्धार नाही सेठी गला परे कौन सी लोक मन परिवर्तन करि पारियो नाही प्रार्थना करि पारियो नाही सेठिकार कौन सी प्रार्थना सुना जाए नहीं तो अनेक करने चाहिए जेपरी से धनी लोक लाजार दृष्टांत देखुचु अब्राहम को निकट से धनी लोक जहाँ कहला से प्रार्थना करिकी ताकू पठे दियो लाजार को आउ तार आंगुली को पानी बुड़ी की मो जिह्वारे देव ए नरक जंतण मो बहुत कलबल होची किंतु सेपरी करागला नहीं अब्राहम जहाँ को कोल से लाजार थिले
से कहले नाई नाई आउ सेमिति हब नाही जीवन रे तमे सब सुख पाइल तमे दुख पाउछ आउ से दुख पाउथिला एबे से सुख पाउछ ता छड़ा तुम आम मध्य बहुत व्यवधान इच्छा कले मध्य एठिका लोक सेठी जाई पारंती नाही सेठिका लोक एठिका आसी पारंती नाही एपरि पुणी मध्य जेतोल से कहले जे तांकर आउ अन्य भाई माने अछंती तांको पाखु लाजर को पठी देबा पई सेटा मध्य अनुमति दिया नाही समान पाखे धर्मशास्त्र अछि देखंतु से माने सेति पई ए धर्मशास्त्र को बाइबल को आमान को सबले खोलिबा को देबा राती ताको पढिबा को हबो सुना जायथिया वाक्य पर अधिक मनोयोग करिबा को हबो स्वर्गस्थ पिता को इच्छा साधन न कले आमे स्वर्ग जाई परिबा नाही क्रिश्चियन हेले जने स्वर्ग जीवन नाही गिरजा गले स्वर्ग जीवन नाही अनेक धर्म कर्म स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करिबा द्वारा जने आउ स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करि परिबो नाही बा सुसमाचार प्रचार करिबा द्वारा नाही आउ सेथरे से सब भितरे स्वर्गस्थ पिता इच्छा साधन करने को पड़ो तेणु जदि स्वर्ग राज्य प्रवेश आ जदि जड़े न कर कौन अच्छी नरक छाड़ तो किसी ना ता तो मुझे स्वप्न दर्शन देखी गोटे धाड़ी समस्ते ठिया गोटे पाख अच्छी नरक रास्ता आ शैतान ठिया से लुसिफर ही परा आउ स्वर्ग पथरे तार गोटे गेट अच्छी जड़े जुबाल अच्छे दुईटा मात्र रास्ता आउ तीन टा रास्ता नहीं कि चारिटा रास्ता नहीं कि गोटे रास्ता नहीं बहुत लोग से शैतान टाणिकी से नरक को नहीं जाऊँ स्वर्ग जीवा बाटे बहुत समय पर जड़े लोग जाऊँ भय कम पर मु ठिया आउ जा हो जो मोर समय आसला शैतान चाहिए मत टाणी नापी मात्र से फाटक निकट बसता से युवा लोकंकर धमक से घुंचीगला आउ मते भितरे प्रवेश करने दिहला मो भितरे पशिगली जेपरी कि से प्रकाशित वाक्य लिखाई आ तार आउ से 22 पर्व आउ रे लिखाई कौन ना जीवन वृक्षर अधिकारी हेबा निमंते 22 पर्वर तार 14 पदरे वो द्वार दे नगर प्रवेश करने निमंते जो मैंने अपना अपना वस्त्र धोते से धन्य द्वार दे नगर प्रवेश कर से द्वार थ्रू द गेट इंग्रेजी लिखा मु देखिली गेट बड़ फाटक मु कहली अपना छाए से खोलीगला भितर पशिगली आउरी भितर को नियाला स्वर्ग राज्य भितर मत किसी विष देखा नाम न मिले से कई जापरियोनी देखाई मो निज नाम थिबार मु देखिली मु पचारि आ मते देखेले से स्वर्ग राज्यर से जे गाइड ये देख तुम ना ये अच्छी कहले तुम ना नथिले तुम ये प्रवेश करि पारि न थांत आपणकर जदि ना न मिलला आपण जाई पारिबे ना आ गोटे भी मन रखत नाम थिले नाम भी कटा जीव जदि आपण योग्य भाव आचरण करिवे नाही ना मिलियो नाही कारण मशा परमेश्वर तल कले जदि तुम्हें ये लोक मन पाप क्षमा न कर मो नाम काटी दो तुम पुस्तक परमेश्वर कौन कहले जे पाप करिवे तार नाम कटा हबो जदि आपण पाप करिवे आपण ना कटा ही जियो ना थिले मध्य सेटा पई आपण को परीक्षा सिद्ध देखिबा जत्न कर बोली लेखा मना अछि तो से पुस्तक रे जदि न मिला अनंत काल आपण हरेले किछि लाभ नै आपणकर धर्म कर्म करी खाली धर्म कर्म गोटे पाखरी करिके चालंतु नाही सेटा प्रभु ठारे ग्राह्य कि से विषय चिंता करंतु कारण लेखा अग्नि जेतल परीक्षा कराबो अप्रत्यक्ष कर्म ता पोड़ी जीव काठ परी घास परी क्षण परी पोड़ी जीव आपन जदि सेमती पोड़ी गला गला किछि लाभ नाही एबे ही समय अछि निजो परीक्षा कर देखंतु आपन ठीक रास्ता रे अछंती ना नाही से जीवन पुस्तक ना आपनकर अछि ना नाही आपनकर कामटा से दिन रहिबो तो आउ ए समस्त विषय जानिया पई चेष्टा करंतु आउ जानि पारिबे काम लेखा होछि आपन को परीक्षा सिद्ध देखिया जत्न कर परीक्षा सिद्ध बोली आम जापर ना जाना जदि प्रभु सुजन जानवा केमती खाली मन रे खाली चिंता भाविले केवल हम ना बाइबल पढ़ुचु बाइबल द्वारा जानिए कब अन्य अनेक विषय द्वारा विशेष करी प्रभु कथा कहते स्वप्न दर्शन रे सेटा तो प्रधान विषय ताले कहला जो विजन दर्शन ना लोक विनष्ट होते देयर इज नो विजन द पीपल पेरिश मूल प्रभु आपन समय कथा कहे
ସେତେବେଳେ ବି ଆହୁରି ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ। ଲେଖା ହଉଛି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟର ବାହୁଲ୍ୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହୁଏ। କାରଣ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ପୁରା ଆତ୍ମିକ ମାନ ନ ହେବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭୟ ଭକ୍ତି ନଥିବ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ଶୟତାନ ତାର କାମ କରିବ। ଶୟତାନ ଦେଖେଇବ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ, ଆପଣ ଭାବିବେ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଜମା ଦେଇନଥିବେ ସେଇଟା। କାରଣ ଶୟତାନ ନିଜେ ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ବେଶ ଧାରଣ କରେ। ଲେଖା ହଉଛି ଠିଆ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଲି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କୁ, ସେଇ କିରୁବ ସରାଫ କି ନହେଲେ ଆଉ ସେ ଦୂତ ଆଉ ଗାବ୍ରିଏଲ କି ମିଖାଏଲ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଟା ଶୟତାନ ହେଇଥିବ। ଲେଖା ହେଇଛି କରନ୍ତେ ପୁସ୍ତକରେ ଶୟତାନ ନିଜେ ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ବେଶ ଧାରଣ କରେ। ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ସେ ପିନ୍ଧିଛି, ତାର ପକ୍ଷ ଅଛି, ଆମେ ଭାବିବେ ସେଟା ଏଟା ଗାବ୍ରିଏଲ କି ମିଖାଏଲ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଲୁସିଫର ହେଇଥିବ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭଲରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯଦି ପରିପକ୍ୱ ଥିବ, ଆପଣ ସିଦ୍ଧ ଥିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ଥିବ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଦେଇଦେବେ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଭୁ କେମିତି କଥା କହନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ଦେବେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଶେଷ କଥା ହେଲା କଣ ଯେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମାନଙ୍କୁ ସାଧନ କରିବା ଗୁରୁତର ଭାବରେ। ଆଜି ଆମଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହଉ କିମ୍ବା ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ହଉ, ଆପଣ ଯଦି ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ବେଳକୁ ଯୋଉମାନେ ଯିବା କଥା ଯିବେ, ଉଠିବେ, ଆପଣ ରହିଲେ ସେମିତି। ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ମୁଁ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କଲେ 1982 ମସିହାରୁ, କେତେ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଗଢିକି ଉଠିଲା, ଆଉ କେତେ ଭାବରେ ଚାରିଆଡେ ଆଉ ମୁଁ ବୁଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସ୍ୱଜାତି ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ନା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟିକେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଆଉ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ନେତାମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗର ସହିତ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି, ତାର ତ ଅଭାବ ଅଛି। ତେଣୁ କିଏ ସେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିବ? ପ୍ରଭୁ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ଅନେକ ଆଉ ଲୋକ ସବୁ ପ୍ରଚାର କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କିଏ କହିବ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ କିଏ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ କିଏ ସାଧନ କରିପାରିବ, ଯଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ? ଆଉ ସେ ପିତରଙ୍କ ପରି କିଏ ହବ ଯେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା କହିଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଲେଖା ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପୃଥ୍ୱୀର ଚାରିଆଡେ ଦୌଡୁଛି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ସେସବୁ ନ କରି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାହିଁଲେ କେମିତି ହବ? ତାହେଲେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବାହାରକୁ ଗଲେ ଦଣ୍ଡ ହିଁ ଦଣ୍ଡ, ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଅଛି। ଫାଇନାଲି ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଆସିଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସେଇ ଯୋନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର କଥାରୁ ଜାଣୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିନିବି ଯିବା ପାଇଁ କଲେ, ସେ ଗଲେ ତାର୍ସିସ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। 3 ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ ଦିଆହେଲା। ତା ଭିତରେ, କାରଣ ସେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ମତ୍ସ୍ୟଉଦରେ ଥିବାବେଳେ ତାହା ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ତାହା ଗୋଟେ ସାଦୃଶ୍ୟ ବା ଚିହ୍ନ ବା ସଂକେତ ତାହା କରାଗଲା। ଯୀଶୁ ଯେପରି 3 ଦିନ ଆଉ କବର ରହିକି ସେ ଉଠିଲେ, ସେହିପରି ସେ 3 ଦିନ ମତ୍ସ୍ୟଉଦରୁ ବାହାର କଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ବେଳକୁ ସେ ଆଉ ନଥାନ୍ତେ, ମେଲ୍ଟ ହେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ମାନେ ଆଉ ହଜମ ଆଉ ତାକୁ ସେ ମାଛଟା, ସେ ବୃହତ ମାଛଟା ହଜମ କରିଦେଇଥାନ୍ତା, ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ମାନିଗଲେ, କେତେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ! ତୁମର ସଂକଳ୍ପଟା ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚତର, ତୁମର ମାର୍ଗ ଠାରୁ ଆମର ମାର୍ଗ ଉଚ୍ଚତର, ପୃଥ୍ୱୀର ଆକାଶ ଯେମନ୍ତ ଉଚ୍ଚତର। ନିନିବି ଯାଇକି ସେ ତର୍ସିସ ଯାଇ କଣ କଲେ? ଚୁପଚାପ ରହିଥାନ୍ତେ, ଆଉ କଣ କିଛି କରିଥାନ୍ତେ? କିଛି ପ୍ରଚାର କଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ନିନିବି ଯିବାରୁ 1,20,000 ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। କେତେ ବଡ କଥା! ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ସେ କୃତଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କି ମୋର ଭର୍ସନ, ମୋର ଭାଷା ଅନୁସାରେ ଆଉ କୋଟି କୋଟି ବିଲିୟନ୍ସ ଟ୍ରିଲିୟନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅନଲିମିଟେଡ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ମୁଁ କରୁଛି। ମସ୍ତ ଅବନତ କରି ହାତ ଉଠେଇକି ମତେ ଯେ ଆଉ ଜାଗତିକ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଦେଲ ନାହିଁ। କୌଣସି ଆଉ ମୁଁ କେତେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ମତେ କୌଣସି ଚାକିରି ମତେ କରିବାକୁ ଦେଲ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁତାପ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ କଣ କଲି? ଜଗତ ପାଇଁ କଲି। ଜଗତରେ ସିନା ଖାଇଲି ପିଇଲି ବଞ୍ଚିଲି, ଭଲ ଘର ଦ୍ୱାର ହେଲା, ସବୁ କିଛି ହେଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ତ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ କଣ ହବ? ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହିସାବ ଦେବା ପଡିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ଭଲ। ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକ ହେଇକି ଜଗତରେ ଗୋଟେ ବଡ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଥାନ୍ତି, ଏତେ ବଡ ଲୋକ ତମେ ଥିଲ ଜଗତରେ, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମୟ ଆସିଲା। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ତାହାଙ୍କର ସ୍କନ୍ଧରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର ଆଉ ଥୁଆଯିବ। ସାଧୁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ
ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ ଭାର ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଖୋଜିଥାନ୍ତେ ମାନେ ବଡ ବଡ ଚାକିରି କରିଛ IAS ଅଫିସର ହେଇକି ଅଛ କି ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଲେଖା ଅଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଏମାନେ ନଡା ପରି ହେବେ ତୁଷ ତୁଲ୍ୟ ହେବେ ଆଉ ପବନରେ ସେ ଉଡିଯା ଯାହାର ସେ ତୁଷର କୌଣସି ଓଜନ ହିଁ ନାହିଁ ସେ କଟନ ତୁଳା ପବନ ହେଲେ ସେ କୁଆଡେ ଉଡିଯିବ। ଏଇ ଲୋକମାନେ ଜଗତର ସେମିତି ଲୋକମାନେ ସେମିତି ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ ଲେଖା ହଉଛି ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ଗୁହାରେ ଲୁଚେଇବେ ପର୍ବତକୁ ଚାଲିଯିବେ ପଥର ଗୁଡାକୁ ସବୁ କହିବେ ଆମ ଉପରେ ପଡିକି ମାର ଆମେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇପାରୁନୁ। ସବୁ ମତେ ଜାଣିବାକୁ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ସେମିତି କରି କୋଟି କୋଟି ବିଲିୟନ୍ସ ଟ୍ରିଲିୟନ୍ସ ଅନଲିମିଟେଡ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଯିବାକୁ ଦେଲ ନାହିଁ ତୁମ ଇଚ୍ଛାର ପଥରେ ଚଲେଇଲ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମତେ ଲଗେଇଲ ମୋ ମନରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥିରତା ଅଛି ଡର ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କଟକରେ କାହିଁକି ଅଛି। ଦିନେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ପଚାରିନି କଟକରେ କାହିଁକି ରହିଲ ସହର ବୋଲିକି ତମର ଭଲ ହବ କହିକି ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନାଇଁ ସେ କଥା ମତେ ପଚାରିବେନି। ମୁଁ ନମ୍ର ଭାବରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ପ୍ରଭୁ ଘରଟି ବନଉଥିଲି ତ ଲାଗି ପଡି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ବୋଲି ମୋହନାରେ ନାକି ପ୍ଲେସ୍ ମୋର କୋଉ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ କରି କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କଥା ମତେ ଜବରଦସ୍ତ କରି ଆଣିଲ ମୋର 1% ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଆଉ ଏଠି ଆସି ମୁଁ ଆଉ ଭଡା ଘରେ ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ ଚାଲିଛି କଣ କହିବେ ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖାଇଛି ଏମିତି କହିବେ ସେ ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବହୁ ବିଷୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଆପଣା ପ୍ରଭୁର ଆନନ୍ଦରେ ସୌଭାଗ୍ୟ କାହିଁ ମତେ କଥା ନ କହିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିକି ମୁଁ ଚାଲିଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ତ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଶେଷରେ ଆଉ ମୁଁ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ହିସାବ ଦେଇପାରିବି ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେପରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦେଖାଯିବି ଆଉ କରେ ନାହିଁ ବାକି ବି ତ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଦିଅ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ବହୁ ବିଷୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଆପଣା ପ୍ରଭୁର ଆନନ୍ଦରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ହବ ଏଗୁଡା ତ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେସବୁ କରିବେ। ଆପଣ ବି ମୋ ପରି ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି କରିବେ ତ ଭଲ କଥା ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ଯେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାମ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଖାଲି ଥିଓରି ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଉଠାଅ ଅନେକଙ୍କୁ ଉଠାଅ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମତେ ବି ବ୍ୟବହାର କର ଖାଲି ସେତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହବ ଆପଣ କରିବାର ଅଛି କିଛି ସବୁବେଳେ କରୁଥିବେ ଉଠାଅ କେମିତି ଉଠିବେ ଭଲରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ହେଇନି ମତେ ହବାକୁ ପଡିବ ନିଜର ହେଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟ ସଭାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ପରଭାଷ କରିବେ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଗୁଡା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦିନ ରାତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପବାସ କରିବେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉପବାସ କରିବେ ନହେଲେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହବ ନାହିଁ। ବାଇବେଲକୁ ଡିପ୍ ଷ୍ଟଡି କରି ଯାହା ଯାହା ସତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯାହା ସତ୍ୟ ନାହିଁ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ମନୁଷ୍ୟର ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଆପଣ ଛାଡିଦେବେ ହଟେଇ ଦେବେ ପ୍ରଭୁଠାରୁ ଶକ୍ତି ମାଗିବେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭୂତ ଛାଡି ରୋଗୀମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ ଇତ୍ୟାଦି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରେ ମୁଁ କୋଉଠି ରହି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି କଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ପ୍ରଭୁ କେବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଉଠିଲେ ସେତେବେଳେ ଉଠିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଖାଲି ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ କଣଟା ହବ ତାର ନାହିଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମାନଙ୍କୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ନହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ କେତେ ବିଷୟଟା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଥା କହିବେ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଥାଏ ସବଜେକ୍ଟ କରି କେବେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା ନେଇ ହଠାତ୍ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟଟା ମୋ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲା ଏଇଟା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଇବେଲ ପଢିବା ପ୍ରଚାର କରିବା ଅନେକ ଧର୍ମକର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବିଷୟ ଯେପରି ସେ କର୍ଣ୍ଣିଲିୟ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ବହୁତ ଦାନ ଦଉଥିଲେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ ବିଷୟ ଥିଲା କଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁଥିଲେ କି ଦୂତ କଣ କଲେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ପିତର ଉପନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ସିମନକୁ ଡକା ସେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କହିବେ ତଦ୍ୱାରା ତମେ ତମ ସମସ୍ତ ପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ତାମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପିତର ଆସି କଥା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ହେଲା କେତେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ କର୍ମରେ କେତେ ଉଣା ବିଷୟ ଥିବ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବଦଳିବାକୁ ହବ ଚେଞ୍ଜ ହବାକୁ ହବ ଆମକୁ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ କଣ ସେଟା କେତେଟା ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ମନ୍ତର ଦେଲେ ମୁଁ ତା କହୁଛି ତା ସହିତ ଆପଣ ମିଶେଇ ପାରିବେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନା ନେଇ କମ ସେ କମ 9ଟା କଥା ହଠାତରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରିଚିଂ ଭଳିଆ ହବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ
ଆଉ ସର୍ଟରେ କହିକି ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି। ଆପଣ ଜାଗତିକ ମନେ ହେବେ ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାନା ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି କରିପାରିବେ, ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କେବେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ କହ, ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିଦାୟକ, ନାନା ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲି। ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବାଇବେଲ ବି ପଢେ, କେତେବେଳେ ଗିଜା ବି ଯାଏ, କେତେବେଳେ କେମିତି କଣ ପ୍ରଚାର କରେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜାଗତିକ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆକ୍ଟିଭିଟିସରେ ମୁଁ ଲିପ୍ତ ହେଇକି ଥିଲି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନାହିଁ, ସବୁ ଟାଇମ ସାଡେ ଚାଲିଯିବ, ଦିନ ରାତି ଭାବିବ ଖାଲି ସେଇଟା, ଏ ମ୍ୟାଚରେ ହାରିଗଲି କଣ କଲେ ଏ କରିବି, ଟିମକୁ କେମିତି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବି, ଆଉ ନିଜେ ମୁଁ ଭଲରେ ଖେଳିବି, କାହିଁକି ମୋର ଏଇଟା ଏମିତି ତେଣୁ ମୁଁ କରୁଥିଲି। ସବୁ ଯାକ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ନହେଲେ ଏ ଯାଏ ସେ ସବୁଗୁଡାକ ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ନିଶା ଭଳିଆ ସେ ଛାଡି ହବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏମିତି ଲାଗିଲେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପରି ଜଣା ପଡିଲା। କାରଣ ଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଘରକୁ ଆସି କମଲ ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି କଣ କହିଥିଲା ଯେ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କେବେ ଖେଳିନି। ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହଉଥିଲା, ତେଣୁ ଅନେକ ରହୁଥିଲୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ଗୋଟେ କଣଟା ଖେଳ, ଥଟ୍ଟା ପ୍ରିୟା ସବୁ ମାନେ କରିକି ବି ଇଏ କରୁଥିଲୁ। ଖେଳୁଛି ଆଉ ମୁଁ କେବଳ ଚୌକା ଆଉ ଛକା ମାରୁଛି କହିକି ସେ ଗୋଟେ କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା, ମାନେ ସେଟା ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ନିଆହେଲା। ବା କେବେ ବି ମୁଁ ବସିକି ଆଉ ସେ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁରେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି ସେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ କିଏ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ନା ଛୋଟ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ସେଇ ୱାଚ୍ କରେ ନା ଟିଭିରେ କି ଫୋନରେ କି କଣରେ ସେମାନେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଏଇଟା ସେଟା କିମ୍ବା କି ସେ କଣ ଚୌକା ମାରିଲା ଛକା ମାରିଲା ଆଉ କଣ କଲେ ସେଠି ଏକ୍ସାଇଟେଡ ମୁଁ ହୁଏ ନାହିଁ, ଦେଖେ ତ ନାହିଁ, ଏକ୍ସାଇଟେଡ ତ ଦୂର କଥା। ମୁଁ ଠିକ ବାଟରେ ଚାଲିଛି। এই କ୍ରିକେଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ବେଶ ଉତ୍ତମ ଦାସ କହିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯୋଉ ଖେଳ ଖେଳୁଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇଠି କାମ କରୁଛି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସେଟା ଆଉ ତୁଳନା କରାଯିବ। ଯେମିତି ଖେଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବା। ଯୋଉମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଲାଭ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ ଲେଖେ। ଯାହା ହଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଇଣ୍ଡ ହବାକୁ ହବ, ଜାଗତିକ ମନ ନଥାଏ। ପବିତ୍ରତା ଦରକାର ତ ନିହାତି। ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଛ ପବିତ୍ର ଭୂମି ପାଦରୁ ପାଦୁକା କାଢ। ସେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ନଥିଲେ କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିପାରିବନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଦରକାର। ସାହସିକତା, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଯାଇ ଫାରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଆଉ କଣ କରିବ ନା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିକି ଆଣିବ। ସେ କିଛି ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ଏ ତ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ତ ଭୟ କରିକି ସେ ପଳାତକ ହେଇକି ରହିଥିଲେ। ସାହସ ନଥିଲେ ହେଇପାରିବନି, ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧ ତାଡ଼ନା ସବୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ମତେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ସାହସିକତା ଦେଲେ। 1982 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡେ ତାଡ଼ନା ହଉଛି, ନିଜ ଗାଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଆଡେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ମତେ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ହେଇଛି, ଚାରିଆଡେ ବୁଲିକି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଅନେକ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ତାଡ଼ନା ହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁରସ୍କାର ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚୁର ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବଳବାନ ଅତି ସାହସ, ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିହବନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଦରକାର ସିଦ୍ଧତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବ। ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ଧନୀ ଯୁବକ କହିଲେ ତୁମର ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଅଛି, ଯଦି ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିପାରନ୍ତି ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି ନା, ବାଣ୍ଟି ଦିଅ ସବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ମାନ ପାଦ ତଳେ ଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେପରି ସିଦ୍ଧ ହବା, ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବେ। କାହା କାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାକିରି ଅଛି, ଛାଡ ତାକୁ, ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡିଦିଅ, ବାହାରି ପଡ, ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଦେଶ ସବୁ ଛାଡ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେପରି କହିଲେ। ସେଟା ସିଦ୍ଧତା ଦରକାର, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି ହବ ନାହିଁ। କାରଣ ଲେଖାଉଛି ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ସିଦ୍ଧ ତେପରି ସିଦ୍ଧ ହବ। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧ ମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ ଭଲ ଥିବ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଉଣା ଅଛି ଆପଣ ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ବସି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ଦରକାର। କେତେ ବିଷୟ ତ ଅଛି ଭଲରେ, ଆପଣ ଠିକ ଦଶମାଂଶ ଦଉଛନ୍ତି, ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଗିର୍ଜା ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେତିକ ଶିକ୍ଷା ମାନୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଭାଷା ବି କହୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୋଉ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅଛି ଯାହା ବାଇବେଲ ଅନୁମୋଦିତ ନାହିଁ, ନା ବଡଦିନ, ନା ନୂଆବର୍ଷ, ନା ସେ ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ, ନା କିଛି ନାହିଁ ବାଇବେଲରେ। ଏଇ ସବୁ ମଣିଷର ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା, ଆପଣ ସେ ସବୁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭଲ ହେଲା। ଆଉ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଭୁଲ କି ପାପ ଥିବ, ଗୋଟେ ଥିବ, ଦୁଇଟା ଥିବ, ତିନିଟା ଥିବ, ବା ଆଉ ଅଧିକ ଥିବ, ଆପଣ ବସି ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ସେଟାକୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡିବ। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସମାନ ରୂପେ ଯୋଚା ଯାଉ ନାହିଁ।
ଆପଣ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ମିଶୁଛନ୍ତି ଖୁସି ବାସିରେ। ବାଇବେଲ ବାହାରେ ସେଟା ହେଲା, ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ। ସେଟା କେହି ପସନ୍ଦ ବି କରିବେନି, ଆରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ, ଇଏ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ମତେ ଗିର୍ଜା ଯାଏ, ଏତେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶୁଛି ଖାଲି। ଏପରି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଉଣା ଅଛି ସେଟା ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ ଆପଣ ସିଦ୍ଧ ହେବେ। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ସେପରି ସିଦ୍ଧ ହବ। ଯୀଶୁ କଣ କଲେ? ସେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ତଳୁ କରି ଚାଲିଗଲା, ତାକୁ ନେଇକି ସେ କଥା କଲେ, ଧନୀ ଲୋକର ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ସୂଚୀର ଛିଦ୍ର ଦେଇକି ଓଟ ଗଳିଯିବା ସହଜ। ଦେଖ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ କହୁଛି ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ପାଇବ, ମରିଥିବ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲେ ଜଣା ପଡିବ। ଧନ ତ ସେ ପାଇବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଧନ ଛାଡ଼ିଲାନି ନା। ସେ ସେମାନେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ପରିତ୍ରାଣ କିଏ ପାଇବ? ଏଟା ମନୁଷ୍ୟର ସାଧ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସବୁ ସାଧ୍ୟ। କୋଉ ବାଟରେ ସେ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ? ମଲା ସମୟରେ ହେଇପାରେ, ଯଦି ସେ ତାର ପାପ ଭୁଲକୁ ଯଦି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବ, ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଭୁଲ କରି ତୁମ ଆଜ୍ଞା ବି ଲଙ୍ଘନ କଲି, ପ୍ଲିଜ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ତୁମ ରକ୍ତରେ ମତେ ଧୋଇ ଦିଅ, ହେଇପାରେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା କରି ସେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ ବୋଲି ପାଇବ। ସେଟା ଧନ ତ ପାଇବନି ସ୍ୱର୍ଗରେ ନା, କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ମାନିକି ସେ ତ ସେଇ ଆଉ ସବୁ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଉ ଦାନ କଲାନି ନା, ସେ ଧନ ତ ପାଇବନି। ଏଇପରି କିଏ ତ କମ ପାଇବ, କିଏ ତ ବେଶୀ ପାଇବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ସବୁ ଆଉ ବିଷୟ ସବୁ ରହିଛି, ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନ ପ୍ରଭୃତି କର୍ମାନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ତାପରେ ବାଧ୍ୟତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟକର ବୋଲିକି କଲେ ହବନି। ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ ସେମିତି କରିନି, ତାହେଲେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଲା କାହିଁକି? ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ବିଫଳ କଲେ। ଯତ୍ନ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ଅବଧାନ କର ବୋଲି 2:28 ପରେ ଲେଖା ହେଲା। ମସ୍ତ ବୋଲେ ଆଙ୍ଗୁଳ ଯତ୍ନପୂର୍ବ ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯାହା ବାଇବେଲ କହୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କରିବାକୁ ହବ। ଆପଣ ସେମିତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଡିପ୍ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି କରିବେ, ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଆଉ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କର, ଏଇଟା ଆପଣ ପଢୁ ପଢୁ ଜାଣିଲା ପରେ, ଦଶମାଂଶ ନଦେଲେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରୁଛ, ଏଠି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜେ ବୁଝିଯିବେ ପଢିବେ। ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କର, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ। ଆଉ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ଓ ସତ୍ୟ ତୁମ ମୁକ୍ତ କରିବ, ଏଇଟା କଣ? ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ଓ ସତ୍ୟ ମୁକ୍ତ ସତ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟ ବୁଝିପାରେ। ଏଇଟା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶ, ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଟାଚରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଠିକ ବାଟରେ ଯିବେ। ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଆସିଲେ ଆପଣ ବାଟରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଆପଣ ଉଣା ହେଇକି ରହିବେ। ସେ ଅଧିକାର କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇନି। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଖାଲି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁନ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ନିଗୁଡ ବିଷୟ ଜାଣିବାର କ୍ଷମତା କେବଳ ତୁମକୁ ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇନି। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ ଯୀଶୁ। ତାପରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିବ, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଗମନାଗମନ କରିକି ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରିବେ। ମାତ୍ର ବାଧ୍ୟତା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା। ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନା କଣ, ଆଉ ସେ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଇସାକକୁ ନେଇକି ତାକୁ ବଳିଦାନ କର, ଯାଇକି ସେ ରେଡି ହେଇଥିଲେ। ଏମିତି କରିବାକୁ ହବ। ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବାକୁ ହବ, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆମର ମନର ମତ ଲୋକ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବ। ଆମକୁ ସେମିତି ହବାକୁ ହବ। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକରେ, ଆଉ ତା ଲେଖା ହଉଛି 6 ପର୍ବରେ ଆଉ ତାର 38 ପଦରେ, କାରଣ ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ଅବତରଣ ନ କରି ବରଂ ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିଅଛି। ଏମିତି ଆମକୁ ହବା, କାରଣ ଲେଖା ହଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ପରି ଆମର ମନ ହଉ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ବା ପିତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାଧନ କରିବାକୁ ହବ। ଆହୁରି 5 ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଯୋନ 5 ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତାର 34 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯୀଶୁ ସେମାନେ କହିଲେ ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା, ଏହା ହିଁ ମୋର ଖାଦ୍ୟ। ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ନହେଲେ ତାକୁ କିଏ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର କେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ, ସେଟା ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ପରି। ଏବଂ
ଜୋନ 5:30 ଲେଖାଲା ଆଉ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶରେ କାରଣ ମୁଁ ଆପଣାର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆମକୁ ଏମିତି କରିବାକୁ ହବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆମର ଇଚ୍ଛାର ବାହାରେ ପୁରା। ଆପଣ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଦମନ ଯଦି କରି ନ ପାରିବେ ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିନି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ବାକ୍ୟ ହେତୁରୁ ତାକୁ ଆମେ ସିରିୟସଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ, ସିରିୟସ ହେବାକୁ ହବ, ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ। ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ବୁଝ ନିର୍ବୋଧ ନୁହେଁ ବୋଲି ଏଫିସ 5:17 ପାଉଲ କହିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ପ୍ରେରିତ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ ମୋର ମନୋନୀତ ପାତ୍ର। ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ବହୁତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲାଗିବ ତୁମର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ମୋ ଜୀବନରେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଧର୍ମକର୍ମ ବି ହୁଏତ ସାଧନ କରୁଥିବେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି ଆପଣ ବିଫଳ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି କେବଳ ସୁଯୋଗ ଦେଇକି, ଯେମିତି ଆପଣ ନରକ ଯିବେ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ। ତାହେଲେ ସମୟଟା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଭଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଏକା ବସି ତୁମ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଟା କରିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଚାହେଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ। ତାପରେ ନମ୍ରତା, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଆଉ ମନୋନୀତ କଲେ ସେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ନମ୍ର ଥିଲେ। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଦାମ୍ଭିକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିପାରିବେନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଆଉ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଦର୍ଶ ପଡ଼ିବ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ମୃଦୁଶୀଳ ନମ୍ର ଚିତ ମୋ ଠାରୁ ଶିଖ। ନମ୍ର ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଲା ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଯଦି ଆମ ଲୋକମାନେ ନମ୍ର କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆଉ ପାପ କ୍ଷମା ସେ ପାଇବେ, ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରି ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ କହିଲେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ନମ୍ରତାର ଦରକାର। ଏକାଗ୍ରତା ମାନେ ଉଦ୍ଯୋଗ, ହାଲୁକା ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଇଥିରେ ଭାବରେ ଆମ ଧର୍ମ କର୍ମ ସାଧନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ। ଲେଖା ହଉଛି ଯେ ହେଳା ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ହେଳା ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହବ। ଫୁର୍ତ୍ତି ହବାକୁ ହବ। ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ ଯାଉଥିବା ବିଷୟ ପଛରେ ପଡିପାରେ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫରମୋଷ୍ଟ ହବାକୁ ହବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତାହେଲେ ସବୁ ଦିଆହବ ତମକୁ, ନ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି, କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉଦ୍ଯୋଗ ଆମ ଠାରେ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମେ କରିବା କଥା ଲାଷ୍ଟରେ ପକଉଛୁ ବା ଆମେ ସେ ସବୁ କରିପାରୁନୁ, ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଷୟ ପାଉନୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ହବ। ଯେତେ ଲୋକ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ନଷ୍ଟ ଗଳ୍ପ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆଉ ସେମାନେ ସେ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ସେମାନେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯିବେ, ନଷ୍ଟ ହେବେ, ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ସେମାନେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକ କଥା କହି ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ବଦଳି ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ସେ ଯଦି ନରକ ନ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, କେତେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଜୀବନ ସାରା ଜଗତ ଠାରୁ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ଲେଖାଲା। ସାରା ଜଗତ ଅର୍ଜନ କରି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଲାଭ କଣ? ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜଣକର ଜୀବନ, ସାରା ଜଗତ ଗୋଟିଏ ସାଇଡରେ, ତାର ଲାଭ କଣ? ସାରା ଜଗତ ଅର୍ଜନ କରି ମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣ, ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଜୀବନ, ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମା ସମୁଦାୟ ଜଗତର ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ବେଶୀ। କେତେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା। ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କେତେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରି ଆଣିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଲାଭ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଳ୍ପ ବି କରିପାରିବେନି, ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ବି କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସେୟା। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ନମ୍ରତା, ଏକାଗ୍ରତା ମାନେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯେପରି ଯୀଶୁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖା ହେଲା ତୁମ ଗୁରୁ ବିଷୟ ଉଦ୍ଯୋଗ ମତେ ଗ୍ରାସ କରୁଛି। ତାପରେ ଏକଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଟା ପାଇଁ ଲୋକ ଦରକାର। ଯେଭଳି ମିଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ମଶାଙ୍କ ସହିତ ହାରଣକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। ମଶାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଶୁଆ ଥିଲେ, କାଲେବ ଥିଲେ, ଅନେକ ନେତାମାନେ ଥିଲେ, ଏ ସମସ୍ତେ ମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଜଣେ ଖାଲି କରିକି ସେ ଗଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ କାହାକୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ଦୁଇ ଜଣକୁ ପଠଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୃହ ବନା ହେଲା ସଲୋମନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କେତେ ଲୋକମାନେ ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। କୋଉମାନେ ତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସୂଚୀରେ ମଧ୍ୟ ତାର ସେଇ ପ୍ରକାର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ପଥର କାଟୁଛନ୍ତି, କାହାର କେତେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ। ସମସ୍ତେ ମିଳିଛି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ନାହିଁ। ସଲୋମନ ରାଜା ସେ କିଛି କରୁନଥିଲେ, ଖାଲି ଯାହା ଦରକାର ସମସ୍ତ କଥା କହି ସିଂହାସନ ବସି ଆଦେଶ ଦଉଥିବେ, ଦେଖୁଥିବେ ଯାଇକି ବେଳେବେଳେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହଉଛି ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ।
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲେବୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅଲଗା କଲେ, ଯାଜକ ମାନେ ଜଣେ ନାହିଁ, ହାରଣ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନେ, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ କେତେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏକତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକମନ ହବାକୁ ହବ, ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକମନ ହବାକୁ ହବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକ ଆଉ ବା ଦାସଙ୍କ ଠାରେ ଏକମନା ହବାକୁ ହବ। ମୁଁ ଜଣେ ଜଣେ କରିଦେବି ସେଇ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଭିନ୍ନତା, ସେଟା କଣ ପୃଥକ ହବା, ପୃଥକ କଣ ପୃଥକ କାହାଠାରୁ ହବ ନା ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଠାରୁ ପୃଥକ ହବାକୁ ହବ। ଲେଖା ହେଇଛି ଅବିଶ୍ୱାସ ତ ଅସମାନ ରୂପେ ଯୋଚା ଯାଅ ନାହିଁ, ଲେଖା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଉ ଅଲଗା ସ୍ଥାନ, ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଲଗା। ସେମାନେ କେମିତି ସେ ଯେ ବି ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳତା ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବର ଲେଖା ହେଲା 42 ପଦରେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତା ରୋଟିଙ୍ଗା ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେମାନେ ରହିଲେ। 3000 ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଉ କଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଥିଲେ ସେ କରେ ଆପଣମାନେ କୁଟିଳ ବଂଶଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଅଲଗା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେମିତି ବହୁତ ସାବଧାନ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନ ସହିତ ଅସମାନ ରୂପେ ଯୋଚା ଯାଉନି। ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ସେଟା ଅମାନ୍ୟ କରି, ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ତମେ ଏମିତି କରୁଛ କହିକି। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିବ, ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିବେ ପ୍ରଭୁ। ସେ କର୍ମାଂଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନା, ଯୋଉମାନେ ଆଜ୍ଞାନ ମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ତ ନିହାତି ଅଛି। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, ଲେଖା ହଉଛି ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯୋଉ ସମୟ ତୁମେ ମନେ କରୁଛ ଆପଣ ବୁଝି ବି ପାରିବେନି ସେତେବେଳେ ଏଇ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ଆସିଲା, ଏଇ ଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ଆସିଲା, ଏଇ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆସିଲା, ତାର ନାନା କାରଣ ଦର୍ଶେଇବେ। ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ କହିବ ଏଇ ସମସ୍ୟା ତୁ ତୁମର ଏଇ ରୋଗ ହେଇଛି। ସେ ଡକ୍ଟର, ସେ ପାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ବାଇବେଲ ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ବାହିକ କଥା କହିବେ, ଭିତର କଥା ପୁରା ଅଲଗା ଥିବ। ଆଉ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସଞ୍ଚୟ ସବୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେବେ, କିଛି ଲାଭ ହବନି ଆପଣଙ୍କର। ଶରୀରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ତେଣୁକରି ତ ଲେଖା ହେଇଛି ସୁବୁଦ୍ଧି ହୁଅ, ଚିନ୍ତା କର, ବିବେଚନା କର, ତୁମର ପଥ ବିବେଚନା କର। ତାହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଆଜି ଦିନଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ କାଳ ଅଛି। ଏଇ ଇହ କାଳ, କ୍ଷଣ କାଳ ଶେଷ ହେଇଯିବ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ହବ, ନଚେତ ନରକକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଶେଷ ଅନ୍ତିମ ବିଚାର କରିବେ ସେଟା ଅନ୍ୟଥା କରିହବ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସିଂହାସନରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଚର୍ମ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡା ହେଲା ପରେ ଦୂରୀକୃତ ହେଇଯାଉଛି, ଗୁଡା ହେଇକି କ୍ଷୁଦ୍ର ମହାନ ମୃତ ଜୀବନ୍ତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବେ। କଣ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ, ଯାହା କହିବେ ସେ ଫାଇନାଲ। ମୋ ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ମାନେ ଜଗତର ପତନାବଧି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲେ ରେ ସାପରସ୍ତ ମାନେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୂର ହୋଇ ଶୟତାନ ତା ଦୂତମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର। ନରକ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ରଦର ଦିନାକରନ ତାଙ୍କର ସେଇ ପୁସ୍ତକ ଇନସାଇଟ୍ ଇନଟୁ ହେଭେନ ରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନରେ ପ୍ରଭୁ ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଗଣିତ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଛୋଟ ବଡ ସବୁ। ସିଂହାସନର ଗୋଟେ ଆଲୋକର ରଶ୍ମି ଆସିଲା, ରେ ଅଫ ଲାଇଟ୍, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଲା, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଲୋକମାନେ ଡିଭାଇଡ ହେଇଗଲେ। କେତେ ଲୋକମାନେ ଡାହାଣ ପାଖରେ, କେତେ ଲୋକମାନେ ବାଁ ପାଖରେ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଡିଭାଇଡ ହେଇଗଲେ। ଡାହାଣ ପାଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ବାଁ ପାଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନରକ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଏଇଟା ତ ହବ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ତା ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ଏବେ ସମୟ ଅଛି, ସୁଯୋଗ ଅଛି। ସେ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ବାପା ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଦେଶ ଦୁନିଆର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସହର ଗ୍ରାମ ସମାଜର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ନେତାମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା। ମାଥ୍ୟୁ 7:21 ବାରମ୍ବାର କରି ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ 9ଟା କଥା କହିଲି, ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଆତ୍ମିକ ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କହିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ତାପରେ ପବିତ୍ରତା, ତାପରେ ସାହସିକତା, ତାପରେ ସିଦ୍ଧତା, ତାପରେ ବାଧ୍ୟତା, ତାପରେ ନମ୍ରତା, ତାପରେ ଏକାଗ୍ରତା, ତାପରେ ଏକତା, ତାପରେ ଭିନ୍ନତା। এই ପ୍ରକାର 9ଟା କଥା ମୁଁ କହିଲି। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ହବ। ତାପରେ ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇପରି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ କରିବେ ଇହ କାଳ ପରକାଳରେ। ଏଭ୍ରି 10 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 36 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା, ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେବା
প্রয়োজন। হালেলুয়া, প্রেজ দ্য লর্ড। দারাবানি খারাবা শাবারা কালারাবানি আদারাবানি খারাবান্দা আল্লাহরাবানি খারাবা। ধন্যবাদ, স্তুতি, প্রশংসা, গৌরব, বন্দনা যুগে যুগে তোমারই হোক। আজর সময় পাই ধন্যবাদ, সুযোগ পাই ধন্যবাদ প্রভু। तुम वाक्य आमान को संगे कथा कहू आउरी आउरी आमान को गान रे बाजू आमान को स्वर्गस्थ पितांग इच्छा साधन करने को हम जदि करिपारुन आमान को समय देच सुजोग देच करने आज वर्तमान एवं महानुग्रह परित्राण दिन कारण चक्षुर पल्लक गोटे तुरी ध्वनि तुम आसीज आमान जीवन क्षण दृश्य अदृश्य बाष्प सदृश्य उराबात्रा मानी कारबार कालाराबानी खार बंदारामा आमान को स्वाधीनता दिया से स्वाधीनता उपयुक्त व्यवहार करने तुम्हें अनुग्रह कर जपरी लेखा अच्छे ख्रीष्ट तुमको स्वाधीन करपरी पुनर्बार तुमने दासत्व ज्वाली जोचा न जाओ रुदा बाशा खाला रबा निखारा बात्रा माना कारा बाशा खाला रबा जीशुंग नाम तुम्हें दया कर जहाँ जहाँ प्रयोजन तुम इच्छा मत साधन अभिषेक हेतु ज्वाली भी नष्ट हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा कंटा विधा पाद प्रणाम चुंबन कर तुम हस्तरे अमानकर सर्वपणात्मा सब समर्पण कर शुणिल बोली धन्यवाद दे नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे प्रार्थना करुच आमेन। दुई हाथ ऊपर को ठीक समझते। आशीष तुझसे चाहते हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। पिता ईश्वर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु जीशु गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्त सहवर्ती हो। आमेन।